오늘은 구찌 터널 어떻게 갈지 막 이야기하다가 결국에는 투어 신청했습니다. 투어 지금 와서 기다리는데 너무 빨리 왔어. Nói tiếng Việt hả? Dạ. Hai bạn đi Củ Chi buổi chiều đúng không? Đúng rồi. Rồi ok, hai bạn ngồi ở nhà hàng này đợi xíu đi ha, tại vì mình có khách buổi sáng đây còn ăn đó. 가이드가 베트남 역사에 대해서 이야기를 합니다. 저도 가기 전에는 몰랐는데 우리나라처럼 남과 북이 전쟁을 한 걸로 알고 있었는데 북쪽이 이겨서 뭐 이렇게 된 걸로 알고 있었는데 그게 아니고 남쪽의 그 정치 지도자가 좀 많이 잘못을 해가지고 그 남쪽에 있는 어떻게 보면은 베트남인들이 반란같이 이제 그 정부군에 대항을 한 거죠. 그러다 보니까 이제 북쪽에서 그 인원들을 지원을 해주게 되고, 그러다 보니까 미군과 어떻게 보면 베트남인과의 전쟁이었던 거죠. 그러다 보니까 미군이 엄청난 그 군사적인 어떤 힘으로 베트남인들을 많이 이렇게 제압을 하려고 그랬는데 구찌 터널 같이 터널을 만들어 가지고 그 미군들을 결국에는 이제 나가게 이기게 되는 거죠. 그런 이야기를 하고 있습니다. 구찌 터널 도착 1시간 반 정도 걸리고, 그냥 바로 왔으면 1시간 정도밖에 안 걸렸을 것 같은데. 아니 아까 그 중간에 뚫려가지고 그거 안 먹었으면 더 빨리 왔었을 것 같아요. 저 위에 보면 여자가 쏘는 것 같아요. Okay everyone, so we go this way. 시간 정도. 그러니까 이게 이런데 오더라도 나이가 들면은 이제 뭐라고 하죠? 힘들어가지고 건강이 힘들다는 거. 진짜. 저거를 가이드 봐라. 벌써 저렇게 빨리 가는데. You are slower. For this morning, you're really fast. For this morning, just the afternoon, you're slower. 뭐 지도 설명을 했고, 저 빨간 부분이 이제 베트공들이 있었던 거고, 이제 이 지역이 이제 그 중에 하나인데 이제 보면은 저런 식으로 이제 단면도가 나오죠. 저기 그 위에 있는 게 뭐 첫 번째 뭐 벙커 위치고, 그 다음이 두 번째, 그 다음 세 번째인데 이게 한 3m, 6m, 9m 뭐 이렇게 된답니다. 그리고 안에서 치사도 가능하고, 그 치사하면은 연기가 밖으로 나가야 되니까 그런 거를 이제 뭐 이렇게 뭐라고 해야 되나, 그 자동차 그런 것처럼 그 매연기관 뭐 이렇게 매연을 이렇게 해가지고 하는 필터 같은 거죠. 그렇게 해서 밖으로 새어나가지 않게. 그리고 이제 그 각 이제 숨구멍이라고 해가지고 구멍을 내가지고 숨구멍으로 만들어 놓은 것도 있고, 그 숨구멍으로 이제 미군들이 물을 찾아가지고 물을 부으면 이제 저 옆에 보면은 이제 시냇물 강이 있는데 글로 흐르게끔 이렇게 문을 닫아가지고 그 들어온 물이 그냥 절로 흘러가게끔 하는 그런 이제 시스템도 되어 있는 거죠. 저게 이제 세계에서 가장 긴 어떻게 보면은 그 지하에 이제 이렇게 숨어 있는 그런 거죠. Can you help me to find the entrance? Where is the entrance? Over there? No. Where is the entrance? Wait a minute. Here, you said here in this area. Yeah, this area. This just only this area, the small area. Where is the entrance?
Huh? Where is the entrance? Here. Yeah. Okay. Okay. Of course, in the wartime, they don't have the wire. Okay, they don't have this thing. We're gonna see the original one. Okay. Yep. And over here, you're gonna see like the entrance is the original size. Okay. But the tunnel here is also original. But the one we tried today, the people they make it 30% bigger for everyone to try. Yeah. But we're gonna try it later. And now maybe we will do some demonstration for you, right? You wanna try? No? Really? Narrow. You want, right? Okay. So first step, we have a seat over here. So if you don't want a seat, you just jump all the way down. Okay. We cover because today is a little bit wet, so just do it like. Okay. We cover carefully around, and we cover carefully the cap. Okay, the cover, and underneath here, they have the holder. They have the holder over here. Okay. You see? Okay. When we go down or when we stand up, we just make our our arm straight. Okay. Don't bend your arm. Go down. Bye bye. Go down. Cryo. Up. Hold it up. Yes. Straight. See you on the other side. See you in Cambodia. Bye. Good luck. Okay, you can get out now. Very good. Congratulations. You survived Gucci. Okay, now you are VC now. Give your arm, 네네네. like right now. 이게 실제로 The 그 bigger 구찌 one right 터널 now, you can 이제 do with two 뭐라고 해야 legs. 돼? 어, Yeah, but in the past, 실제 all of them, 크기랍니다. they have to crawl, baby crawl. 벙커 터널. Okay? This is the original size. 실제로 저렇게 작습니다. 근데 그때는 This 베트공들 덩치가 Used to be 작았겠죠. the fighting bunker. 가이드가 직접 Yeah. 옆에 서 Very 보는데 small, huh? 약간 허벅지 약간 밑에 정도 되는 Okay, finish. Okay, thank you for that. Compared to 그리고 another 이제 region 그 in India. Okay? 월남전 Compared to 했을 때 the central part of 여기 Vietnam, 있는 nowadays 숲들을 we 다 have 불태우고 acorns in the soil. 여기 베트공들을 잡기 위해 가지고 Now they 뭐 have, 고엽제나 뭐 이런 걸 옛날에 뿌렸다고 하죠. 그때 숲이 다 훼손됐는데 그 이후에 다시 심어가지고 지금 이런 정도의 그 오렌지 말하는 그 뭐라고 해야 되나 나무가 생겼다고 뭐 그런 그러니까 우리 갔다 이야기를 합니다. fancy thing in the wartime. 그리고 지금 저기 이제 베트남인들 뭐 이런 얘기 하는데 녹색 입은 게 이제 어떻게 보면 정규군이고 검은색 옷 입은 인원들이 이제 어떻게 보면은 정규군은 아니고 베트공 그런 이제 게릴라 전술을 하는 그런 비정규적인 어떤 군인이죠. 그리고 지금 저들이 들고 있는 게 전부 다 전쟁 중에 이제 노획한. 저기 보면 수통이 하나 있는데 제가 군 복무할 때 그때 저희가 썼던 수통이 저 뭐 모형 군인 손에 들려 있습니다. 이게 지금 이제 그 땅굴에서 나오는 숨구멍이라고 합니다. 숨구멍. 숨구멍인데 이제 이것도 미군들이 이제 찾으려고 엄청나게 노력을 많이 했다고 합니다. 그래서 걔들 이제 그 군견들을 이용해 가지고 이제 찾으라고 이렇게 했더니 이제 그 베트공들이 걔들이 이제 싫어하는 페퍼 후춧가루를 뿌려놔 가지고 그게 개의 코나 뭐 이렇게 들어가면은 걔들이 냄새를 못 맡는답니다. 그렇게 해서 하기도 했고 그 다음에 또 그 이제 뭐 그 미군들 군복 있잖아요. 그런 것도 노획해 가지고 그런 냄새도 저런 데다 일부러다가 이제 뭐 안에다가 넣어 가지고 걔들이 인지 못하도록 그렇게 했다고 합니다. 그러니까 미군들이 어떻게 보면은 이게 땅 속에서 갑자기 나타나고 정글에서 갑자기 튀어나오고 하면 지금 뭐 이근대이나 다른 사람들이 뭐 이야기를 하지만 뭐 근접 전투 뭐 한다고 하지만 진짜 이런 정글에서는 정말 무의미할 것 같아요. 갑자기 그 터널에서 나와가지고
갑자기 뒤에서 나와서 수류탄 하나 던지고, 수류탄 하나 던지면 가까이서 던지고 그냥 땅굴 속으로 들어가 버리면 다 죽는 거죠. 예. 정말 대단하다고 생각이 듭니다. 그 전차도 어차피 다 땅 속에 있기 때문에 예, 저기 기동을 해도 무의미하죠. 예. 전차가 어차피 땅 속에 다 숨어 있기 때문에. 그러다 보면 이제 저렇게 노획된 것들을 이용해 가지고 저걸 녹여 가지고 예, 그 뷰비 트랩 같은 걸 만들어서 미군들을 죽이는데 저게 다 쓰여집니다. 저런 것들을 이제 노획한 것들을 이제 쇠로 예, 여기 다 녹여가지고 저런 식으로 뷰비 트랩을 만듭니다. 부더기를 파가지고 저렇게 뭐 침투하다가 예, 그냥 조금이라도 정글이나 이런 데에서 저런 거 못에 찔린다든가 상처만 나면은 생존하기 쉽지 않죠. 누가 저기 함부로 들어갈 수 있겠습니까? 그래서 미군들이 뭐 포탄을 엄청나게다가 떨어뜨렸는데 뭐 600발인가 6000발인가 예, 한 명 죽일 정도의 600발인가 이렇게 만들었다고 하죠. 포탄 해제해가지고 여자도 있죠. 검은색 옷을. Okay, everyone. So this is the for the bamboo trap. 저 외국인 남자가 사격하는데 이제 왼쪽 눈이 주안인가 봅니다. 그래가지고 사격을 오른쪽으로 서가지고 왼쪽 눈으로 보니까 사격이 될 리가 없죠. 완전 하늘로 향합니다. 정말 총을 처음 써보는 거죠, 저 사람은. 여자친구가 더 잘 쏩니다. 여자친구가 자세도 좋고 오른쪽 좌측으로 갔지만 이제 점점점 중앙하면서 타켓을 맞추더라고요. 탄은 이제 이게 6만동이죠. 6만동. 저는 저 AK 총은 우크라이나에서 쏴봤기 때문에 기관총 쏘기로 했습니다. 너무 빨리 끝날 것 같지만 30발을 했으니까 거의 뭐 7만원, 8만원치 한번 쏘는 거 한번 보시죠. Amsterdam. Ja, ik kan niet zo goed mikken. Ik kan niet goed dat ik moet mikken. Ik heb echt één keer een winst van dat was mijn beste en mijn eerste. Maar Dit is dan... gewoon een auto, right? Right up, trigger, je bent moeilijk in de Heb je nu eigenlijk foto's van mij genomen? Nee, ik heb geen gsm. Kijk, dit is je trigger. Ja, lekker. Dan schat ik zeg, moet je een foto pakken? Zeg ik, ja, maar ik heb nu gsm dan, hè? Lekker. Ik dacht wel dat je je gsm zou hebben met dikke merci. Nee, je gaat er gewoon zelfs aanstaan en trek je een foto als je dat doet. Gewoon. Here we go. We gaan er aanstaan en trek je een foto. Dat is toch zo snel? Very fast. 보급 같은 것도 이제 땅속에서 오랫동안 생존하기 위해 가지고 저렇게 이제 간단하게 천으로 말아가지고 식량이나 뭐 이런 것들을 비축하면서 땅속에서 버티는 거죠. 여자들 같은 경우는 저렇게 이제 재봉으로 해가지고 저런 걸 이제 제작하고. 그다음에 이제 슬리퍼인데 이런 거는 이제 바퀴, 고무 타이어를 가지고 그 앞이랑 뒤가 똑같은 굵기로 해서 발자국이 남더라도 이게 어디로 방향으로 갔는지 확인할 수 없게끔 그렇게 제작을 했답니다. 신발도. 모든 게 그 땅 속에서 숨어서 버티면서 게릴라식으로 공격을 하고 미군들을 몰아낸 게 정말 대단했던 것 같아요. 모든 게 준비하는 과정이나 이런 거. 제 실제로 동굴에 들어가 봤습니다. 한 100m 정도고 중간중간에 이제 나갈 수가 있거든요. 뭐 40m, 60m, 뭐 20m 이렇게 해가지고. 근데 저는 이제 100m 끝까지 갔는데 저 같은 덩치도 제가 뭐 한 170 정도 되고 몸무게는 좀 나가지만 저 같은 사람도 다니기가 힘들었어요. 근데 이런 데에서 저거를 50km 뭐 정도까지 뭐 이렇게 만들어 가지고 아 저거를 그 정전 기간 동안 버티면서 미군을 몰아냈던 게
그 인내심과 그리고 거기에서 이 공간에서 그 아까 말한 노획한 물품들로 물품으로 해가지고 비트랩을 만들고 그다음에 생존하기 위해 가지고 같이 먹고 자고 이렇게 한다는 게 와 정말 대단한 것 같습니다. 와. 중간에 조금 좁아지는 데가 있어가지고 완전 엉덩이 다 완전히 바닥에 누워가지고 오져 있는데, 와 이런 데서 어떻게 다니면서 진짜 살이 찔 수가 없고 몸이 클 수가 없을 것 같아. 와, 저도 이 오기가 빡센데 저보다 큰 사람, 이런 사람 진짜 못할 것 같아. 와, 불도 하나도 안 보이고 폐쇄공포증, 통역도 40m에서 갔고, 오리걸음을 계속 오네.